My dear students, my dear brothers and sisters who are in the protest in Delhi, I would like to appeal the protesters, don't allow any police to lift any of your अपने साथियों को कोई भी उठा रहा है, don't allow the police to lift any of your the people who are in the protest, don't allow the police oppose it, the most important thing. And second thing is why I'm telling you this. Yesterday there was a PAL filed in High Court of Delhi. The High Court has said we are helpless. We don't drag us into this police Modi government. Don't drag Delhi High Court into this matter. So whoever is protesting in Delhi, the police are making every effort to arrest and detain, and majority they're trying their apna malika. The boss is ordered, the BJP Modi government, Amit Shah is ordered to lift the protesters. So don't allow any protesters to be taken away by Delhi police. Opposite, it is your fundamental right. Do not allow any Delhi police to lift or take away any of your people around you. The Delhi policing deliberately doing this, they are trying to detain, they are trying to arrest, all the things. When the High Court, Delhi High Court has stood helpless, I am sure now, apna auka dekhi, today we have constitution to support us, to oppose any arrest which have been deliberately made by the Delhi police, taking away. So this is what my appeal is, and today the government don't want to listen to us, Modi government don't want to listen to us. Now Delhi High Court says no, don't drag us, fine, no problem. Government is helpless. Judiciary is, they say, no, don't drag us. Don't worry. Now the justice will be taken on the streets. The students and generation and today's supporters, they will take justice in the streets. We all felt that justice is delivered by the courts. Now High Court, Delhi High Court has said, don't drag us. Okay, sir. Okay, judiciary, with a great salute, with a great respect. We will take justice in the streets. Now the government opposes us. The judiciary says don't drag us, and the poor the protesters are picked by Delhi police, and they are been taken away with the police. Don't allow the Delhi police to take away any of your supporters around you. Oppose it. It is your fundamental right. We are not criminals. We are not terrorists. We are demanding justice. Through, by conducting a peaceful protest. We don't have a rights, So, ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪೊಲೀಸರು ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಪೊಲೀಸನ್ನ ಬಳಸಿ ಎದುರಿಸುವ ಕೆಲಸ, ಬೆದರಿಸುವ ಕೆಲಸ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಈ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೊಲೀಸವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳುತ್ತಾ ಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್, ನೆನ್ನೆಯಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೆನ್ನೆ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋದು. ಈ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅವರ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಅವರ ನಡೆ, ಟಿಯರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕೋದು, ಲಾಠಿ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆಯೋದು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಂಗಡೆಯಿಂದ ಕಡ್ಡಿ ತುರ್ಕೋದು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮೊಲಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇಂಥ ಕೆಲಸ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು, ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿರೋ ಪೋಲಿಗಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಆ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರ ಪರವಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ PL ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಪೊಲೀಸರ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಳೆದು ತರಬೇಡಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಎಳೆದು ತರಬೇಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಳೆದು ತರಬೇಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ವಿರುದ್ಧ, ಈ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೌನದ ವಿರುದ್ಧ, ಈ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಅಕ್ರಮ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಡಿಟೆನ್ಷನ್, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, FIR ಹಾಕೋದು,
ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು FIR ಹಾಕೋದು, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು? ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅದೇ ಸಂವಿಧಾನದ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಬೀದಿನಲ್ಲೇ ನ್ಯಾಯ ಪಡ್ಕೊಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈ ಒಂದು ನಗ್ನ ಸತ್ಯವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 4 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ರೀ. ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ, ಯಾರೋ ಒಂದು 4-5 ಜನ ಬಂದಿದ್ರು, ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಅಂತ ಯುವಕರು ಯುವತಿಯರು ಬೀದಿಗಿಳಿದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಆ ಧಾರವಾಡದ ಯುವಕರು ಯಾರು ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕನಿಷ್ಠ ಇವತ್ತಿನ ಮಾನವೀಯತೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ, ಎಂತ ಸ್ವಾರ್ಥ ಜನರುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ರೈತರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ, ಧಾರವಾಡದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೆನ್ನೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮೋದಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗ ಅಡ್ಡ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಹಿಂಗೆ ಅಡ್ಡ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಇವತ್ತು ಹತ್ತಿ ಉರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಯಾವ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಯಾವ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಮೋದಿ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಬಗ್ಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಕೈಲಿ ಬಗ್ಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಜನತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯುವ ಜನತೆ ಬೀದಿಗಿಳಿದಿದೆ, ಯುವ ಜನತೆ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಅವರ ಹಕ್ಕು ಅಲ್ರಿ. ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್. ನೆನ್ನೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪಿಟಿಷನ್ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಈ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಪೊಲೀಸರ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಳೆದು ತರಬೇಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ನಾವು ಎಲ್ಲೋಬೇಕು? ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಳೆದು ತರಬೇಡಿ ಅಂತ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಎನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ನನಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಹಿಂಸೆ ಭಾವನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ನೋ, ನಮ್ಮನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆ ಯುವ ಜನತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಅದೇನಾದ್ರು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಡಿ ಅನ್ನೋ ದೆಹಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರಾಕರಣೆಯ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ವಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್, ಬಟ್ ವೆನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸೇಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಸ್, ನಮ್ಗೇನು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು, ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಡಿ ಅಂತ. ಕಳೆದ 20-25 ದಿವಸದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಗಾಯಬಾಗಿದ್ರು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಹೋಗಿ ಮನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿದ್ರು, ಈ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಫಿಲಂ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ರಮ್ಯಾ ಅವರು ನಾವು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ನಟಿಯಾಗಿ ನೀವು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಕಳೆದ 25 ದಿವಸದಿಂದ ಯುವ ಜನತೆ ಒದೆ ತಿಂದ್ರು, ಬೂಟಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರು. ಮಂಡ್ಯ ರಮ್ಯಾ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿರೋದೆ ನಾವು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಲಾಭ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಟಿ ಆಗೋ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ MP, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ರಮ್ಯಾ ಅವರು, ಈಗ ಬಾಯಿ ತೆರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ರಮ್ಯಾ, ನಾನ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜೊತೆ, ಈ ದೇಶದ ವೋಟರ್ಸ್, ಈ ದೇಶದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ಜೊತೆ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ಹೋಗ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಹುಡುಗರನ್ನ ಬೂಟಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರು, ಲಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಟ್ಟೆ ಹರಿದಾಕಿದ್ರು. ಈ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ನನ್ಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನು ತಕರಾಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ
ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನುಕ್ಕೊಂಬಂದು ಅದರ ಒಂದು ಲಾಭ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಮಾಫಿಯಾಗಳು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದೇಳಿದೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಎಳಿಬೇಡಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಒಂದಂತೂ ನಿಜ, ಕಳೆದ 4 ದಿವಸದಿಂದ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆ ಏನ್ರಪ್ಪ ಹಂಗಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಜನತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ಲೀಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಮೋದಿ ಆದವರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 25 ದಿವಸ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಯಾರು ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಜನತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ವಾ? ರೈತರು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ. ಈ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಾಗಿರೋ ರೈತರು ಯಾಕೆ ಮೋದಿ ಕಂಡ್ರೆ ಭಯನಾ, ಬಿಜೆಪಿ ಕಂಡ್ರೆ ಭಯನಾ? ಅಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೈತಿಕತೆ, ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕು. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಂಗಳಾನ್ಗಡ್ಲೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಶಶಿ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಇವತ್ತು ಈ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ನೀಟ್ ಹಗರಣದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಜನತೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಬಾಯಿ ತೆರಿತಾ ಇಲ್ಲ, ರೈತರು ಬಾಯಿ ತೆರಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬಾಯಿ ತೆರಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ರಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಆದರೂ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬಂದ್ರು ಓಕೆ, ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಓಕೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುವ ಜನತೆಯ ಕಿಚ್ಚು ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನ್ಯಾಯ ತಗಂತಾರೆ. ನೀವು ಧಾರವಾಡದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದ್ರು ಓಕೆ, ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಓಕೆ, ರೈತರು ಬಂದ್ರು ಓಕೆ, ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಸಹ ಸಮಾಜ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಇಡೀ ದೇಶ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಡೀ ದೇಶ ನಿಮ್ಮಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ನಾವು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕು. ಅದೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಜನತೆ ಇವತ್ತು ಬೀದಿಗಿಳಿದಿದ್ರೆ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೋದಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಏನ್ ಡಿಕ್ಟೇಟರಾ? ಏನ್ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಾ ಮೋದಿಗೆ? ಈ ದೇಶನ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಾ? ಸಂವಿಧಾನ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಮೋದಿನ ಓಟ್ ಹಾಕಿರೋದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ದಿವಸ ಫ್ರಾನ್ಸು, ಕಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಕ ಓಕೆ. ಆ ದೇಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿರೋ ಲಾಭ ಏನು? ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ನೋ, ಮೋದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇವತ್ತು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಣ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ದೆಹಲಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಯ್ತು? ನಮ್ಮ ಮತ ಭಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬಂದಂತ ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಮ್ಮ ನೋವನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೀಬೇಕಾರೆ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಸುತ್ತಾಡೋದಂತೆ. ಏನಂಗಾರೆ ನಾವೇನು ದುಡ್ಡನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮೋದಿ ತಗೋ ಒಂದು 10,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಂದು ಪ್ಲೇನ್ ತಗೋ, ಒಂದು 500-600 ಜನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗು ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗು, ಇಟಲಿಗೆ ಹೋಗು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಹೋಗು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗು, ಇಲ್ಲೂ ಹೋಗು. ಏನ್ರಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವರು. ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಕಲಬೆರಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ 2 ವೀಲರ್ ಕಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತವನ್ನ ನೋವು. ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಹಾಳಾದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟೋದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ರೈತರು ಹೋರಾಟ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೋರಾಟ, ಪ್ರತಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿ 2 ವೀಲರ್ ಬಳಸೋನು ಹೋರಾಟ, ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮಣಿಪುರ ಹತ್ತುರಿತಾ ಐತೆ. ಈ ಕಡೆ ಹೊಡ್ಕೊಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಮ್ಮ. ನೋಡ್ರಿ, ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಅನ್ನೋ ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಹತ್ತಿ ಉರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಶಿ ಆ ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನ? ಆ ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನ? ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ಈ ಮೋದಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಿನ, ಈ ದೇಶದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿನ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ವೋಟ್ ಹಾಕಿರೋದು ಅಲ್ರಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. ಕಂಗನ
ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮಂಡಿ ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ಹೇಳಿದಾಳೆ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಭಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಓಡೋದ್ರಿ. ಅಲ್ರಿ ಯಾರನ್ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಅಲ್ರಿ ಆ ಹುಡುಗರು ಉಗ್ರವಾದಿಗಳ, ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳ, ಖಾಲಿಸ್ತಾನಿಗಳ, ಅವ್ರು ಏನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿರೋಧಿಗಳ? ನೀಟ್ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಗುರು, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸು. ನೀನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಯಾವನ್ ಕೇಳಿದ್ರು CET ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏನೋ ಪರೀಕ್ಷಾ ನೀತಿ ತಂದ ನೀನು ಲೀಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು. ಈಗ ಮೋದಿ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಲೀಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಏನಿದೆ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅಲ್ಲ ಗುರು, ನೀನಿರೋ ಟ್ರಿಪ್ ಹೊಡಿಯಕ? ಅಲ್ಲ ಗುರು, ನೀನು ನೀಟ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನೀನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆಗತ್ತೆ, ನೀನು ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೊಡಿದ್ಯಾ, ಆಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ಲೀಕರ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚುನಾವಣೆ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋದಿ ಅವರು, ಪೇಟ ಸುತ್ಕೊಂಡು. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರೋದು ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ, ಕೇರಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಲ್ಲು ಬಣ್ಣ, ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಸರ್ದಾರಿ ಟೋಪಿ, ಕಷ್ಟಗಳು ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಅಲ್ರಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಗೊತ್ತಿರೋರ್ಗೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಂತೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ರಿ, ಸಂಸಾರ ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೈಗೆ ಈ ದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ಅಲ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಬಾಗಿಲಾಕೊಂಡು ಓಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿನೂ ಓಡಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಗನಾ ಹೇಳಿರೋದು, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೇಗ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಭಯ ಆಯ್ತು, ನಾವು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ಅಲ್ಲ ಗುರು, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರನ್ನ, ಅಲ್ಲ ಗುರು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ಹುಡುಗರು, ಈ ಹುಡುಗರು ನೋಡಿ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು? ಏನಿದೆ? ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ನೀಟು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು, ನೀವು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಎಡವಟ್ಟು, ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಈ ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ನಾನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹೋಗು. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನಾನು ಬರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಕ್ಕೆ, ಬೇಡ, ನಾವೇ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ 20 ದಿವಸ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಆ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬರಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲು ನೋವುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬರಕ್ಕೆ ಕಾಲು ನೋವುತ್ತೆ. ಕಾನ್ವಾಯ್, ನೀವು ಬಿಸಿ. ಫ್ರಾನ್ಸು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡೋದೇ ಬಿಸಿ. ನೀವು ಬಿಸಿ ಅಲ್ವಾ, ನಾವೇ ನಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇವರು ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಬಕೆಟ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ನೀವು ನಮ್ ದುಡ್ಡಿಂದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿರೋದು, ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ದೇಶದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೋದಿ ಓಡಾಡೋ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಆಡಳಿತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಒಬ್ಬ P1 ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ತಳಿ ಅವ್ನ ಸಂಬಳನೂ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಬಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಓಡೋಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ರಿ, ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಈ ದೇಶದ ಎಂಪಿಗಳು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಾಗಿಲಾಕಿ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂತವ್ರ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಇವರು ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋರ? ಇವರು ಮೋದಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಏನ್? ಅವನ ಆ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಆ ಚೈನಾ ಎಂಬೆಸಿ ಕೈಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನ್ ದೇಶದ್ರೋಹಿ. ನಿಮ್ ಮೋದಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಣೋ. ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಕ್ಕೂ ಮೋದಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾವ್ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಆ ದೇಶದ ಏಜೆಂಟು ಮೋದಿ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳಿದೀವ? ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವ ನಿಮ್ಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಮೋದಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 25 ದಿವಸ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಲ್ಕೊಬಹುದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ ತಗೋಬಹುದು. ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಏನ್ ಲಾಭ ನಮ್ಗೆ? ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಬೇರೆ ಸುತ್ತೋದಿಂದ ಏನ್ ಲಾಭ ಅಂದ್ರೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಮೋದಿ ಹೋದ್ರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿ. ನಾವೊಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೈನಾ ಎಂಬೆಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೈನಾ ಏಜೆಂಟು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಏಜೆಂಟು, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಏಜೆಂಟು. ನಾವು ಈ ದೇಶದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದಿರೋ ಏಜೆಂಟ್ ಕಂಡ್ರಲ್ಲೇ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಡೀತದಲ್ಲೇ. ಹೂ ಆರ್ ಯು? ನಮ್ಮನ್ನ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾರಲ್ಲೇ? ಯಾರೋ ನೀವು? ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ ಹೊಡೆದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತವ್ರು
ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೋ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಕಮಾನ್ ಮೋದಿ, ಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್ ಮೋದಿ, ಕಮಾನ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್, ಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್. ನೀವು ಬರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ವಾ? ಈಗ ಅವರೇ ಕರೀತಾವ್ರೆ, ಆಜಾ ಮೋದಿ ರಸ್ತೆ ಬಾ ಬೀದಿಗೆ ಬಾ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಬನ್ನಿ ಬೀದಿಗೆ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಬಾ ಬೀದಿಗೆ ಕರೀತಾವ್ರೆ. ಮೀಟ್ರ್ ಇಲ್ಲ. ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದು, ಇನ್ನೂ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಜನ ದೆಹಲಿಗೆ ಬರ್ತಾವ್ರೆ. ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವನಾಶಕ್ಕೆ ನೀವೇ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಈ ಯುವ ಜನತೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಯುವ ಜನತೆ ಮೋದಿಯನ್ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದರೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ. ಒಂದು ಪುಕ್ಕಲನ ಅಲ್ರಿ, ಆ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ಗೆ ಒಂದು ನಾಯಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಚಪ್ಪಲಿಲಿ ಹೊಡೆದ್ರು, ಬೂಟಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರು, ಒಡಿಸ್ಕೊಂಡ ಅಲ್ರಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನುಗ್ಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕತ್ತನ್ ಪಟ್ಟೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಒಂದೇಟು ಒಡ್ಸ್ಕೋ, ಏನ್ ತಪ್ಪು? ಯಾವ ಜನತೆ ನಿನಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ, ಯಾವ ಜನತೆ ನಿಂಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಾರೋ ಅವ್ರು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಹೊಡಿಸ್ಕೊಬಹುದು. ಮೋದಿ ಮಾತ್ರ ನೋ ಟಚಿಂಗ್. ಒಡಿಸ್ಕೋ. ಅವರೇ ತಾನೇ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಈಗ ಅವರ ಧರಣಿಗೆ ನಿನ್ನ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೀನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೂ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೂ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೀನ್ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳಬೇಕು. ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಫಾಲ್. ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಕಪಾಳ ಕೊಡಿಬೋದು. ಮೋದಿಗೆ ಅವನ್ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ನಾವು ನಮ್ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟರೋ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು. ಮೋದಿಗೋಸ್ಕರ ಬಿಜೆಪಿ ಭಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿರೋದು. 140 ಕೋಟಿ ಜನರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾರ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಬಕೆಟ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದುಡ್ಡಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಕ್ಕೆ. ನಿಮಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನುಗ್ತಾರೆ ಅವರು, ನುಗ್ಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಓಡೋಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವೇನ್ರ? ಮೋದಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಟೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ನೋಡಿ ಓಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಮ್ ಆನ್ ಯು ಮ್ಯಾನ್, ಶೇಮ್ ಆನ್ ಯು ಗೈಸ್. ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ? ಇಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಬಿಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಆ ಹುಡುಗರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿರೋ, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಣಲೇ, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು. ಅವರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ AK-47, SLR, LMG. ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವೇನ್ರೋ? ನಿರಾಯುಧ ಹುಡುಗರ ಮೇಲೆ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಬಳಸೋ ಅಂತ ವೆಪನ್ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಪುಕ್ಲಾ ಕಣೋ. ನಿಮ್ ಮೋದಿ ಪುಕ್ಲಾ ಓಡೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಏನಿದ್ರು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಬರೀ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಾಪ. ನಿಜವಾಗ್ಲು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದಮ್ಮು ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗರು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೇಳೋ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ರಾಂಗ್ ಜನರೇಷನ್. ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತ ಜನರೇಷನ್ ಜೊತೆ ಮೋದಿ ತಿಕ್ಕಾಟ. ಈ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತ ಜನರೇಷನ್ ಮೋದಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಈ ಉಚ್ಚಾಟಕ್ಕೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 217 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಈಗ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ದೇಶದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಈಗ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಜನತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನೀವು ಮನೇಲೇ ಇರಿ. ಮೋದಿಗೆ ಭಯ ಬಿದ್ಕೊಂಡು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಭಯ ಬಿದ್ಕೊಂಡು, JDS ಭಯ ಬಿದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ. ನಾವ್ ಯಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೀಡರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಿಂಗೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಜೈ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ. ನಿನ್ನೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ ರಮ್ಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಐ ಸಪೋರ್ಟ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತೆ. ಮೇಡಮ್ ರಮ್ಯಾ ಅವರೇ, ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವ ಇದೆ ಅಲ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ ಪಕ್ಷದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒದೆ ತಿಂತಾರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಅಲ್ಲಿ ಒದೆ ತಿಂತಾರ ಯುವ ಜನತೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರಮ್ಯಾ ಅವರೇ. ನಿಮಗ್ ಮಾತ್ರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ. ನಾವು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜೊತೆ ಯಾರು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ರಮ್ಯಾ ಅವರು, ಮಂಡ್ಯ ಹೆಣ್ಮಗಳು, ನಾವು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. 25 ದಿವಸ ಎಲ್ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವೆಲ್ಲ ಬದುಕಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ನಮ್ಮಂತವ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಾಕಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕಾಣಿಸೋದು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಖರ್ಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ,
ರಮ್ಯಾ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ 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 ಹೋರಾಟ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆಯ್ಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೋರಾಟ, ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಬಿಕಾರಿಗಳು, ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ದರೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ದರೋ ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ. ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಲ್ವಾ? ನೀವು ಆಕ್ಟರ್ ರಮ್ಯಾ ಅವರೇ, ನೀವೊಬ್ಬ ಸ್ವಾರ್ಥ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ನೀವು ಏನೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದಾಯ್ತು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದನ್ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ, ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ, ಈ ಒಂದು ಹುಡುಗರ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಜನತೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ರೋಡ್ಗಿಳಿದು ಆ ಮೋದಿ ಓಡಾಗವ್ನ್ರಿ, ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಓಡು ಅಲ್ರಿ. ಯಾಕ್ರಿ ಭಯ ಬೀಳ್ಬೇಕು? ಭಯ ಬೀಳೋ ಅಂತದ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಪ್ಪ. ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ನ ಒಪ್ಕೊಂತೀನಿ. ರೈತರ ಮಂಡಿ ಇದು ಏನೋ ಬಿಡ್ದಿ ರೈತರ ಕಪಾಳ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಒಂದೇಟು ಒರ್ಸ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು, ಬಟ್ಟೆ ಇದು 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 ಅದು ಅದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಅದಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಇವರು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೊರಕೆ ಏಟು ಬಿತ್ತು, ಪೊರಕೆ ಏಟು ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಬಿಡದಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಬಿಡದಿನಲ್ಲಿ ಪೊರಕೆ ಏಟು ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂತು, ಏನೋ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಗೆ ಬೀದಿಗಿಳಿದು, ಅದೆಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ನ ತಡೆಯೋದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೆಲಸ. ಅವನಪ್ಪ, ನಾವು ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಅನ್ನು ತಡಿತೀವಿ, ನಿಂಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಪ್ಲೇನ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋ, ನೀನು ಪ್ಲೇನ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗ ಹೋಗೋ, ನೀನು ಪ್ಲೇನ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮೆಲೋಡಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನ ಫಿಮೇಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ಹಾಕೋ, ನಾವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಗೆಣಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿ, ಸಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡಿ, ಮೋದಿಗೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕೋ, ಇನ್ನೇನ್ ಗೆಣಸ್ಕೀಳೋ ಕೆಲಸ ನಮ್ಗೆ? ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಅನ್ನ ತಡೆಯೋದು ನಾವಂತೆ ಮೋದಿ ಹೇಳಿರೋದು. ದೇಶದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಮೋದಿ. ದೇಶದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡು, ಯಾರಿಗೋ ಅವ್ರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನೀನ್ ಮಾಡು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮೋದಿ ಮಾಡೋದಂತೆ, ಅದನ್ನ ತೀರ್ಸೋದು ನಾವಂತೆ. ದೇಶದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಮಾರ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಕಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕಾ? ಈ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಬೇಕಾ? ವೈ ಡು ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಯು? ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ ಕೆಳಗಡೆ ಬದಲಾವಣೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸೋ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಯುವ ಜನತೆ ಏನೋ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಾನು ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನೇನಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಬರಬೇಕು, ರೈತರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರಬೇಡಿ. ಮೋದಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ, ನೀವು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು, ನೀವು ಬರಬೇಡಿ, ಆದ್ರೂ ಮೋದಿ ಇಳಿತಾನೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾರು ಬರಬೇಡಿ, ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನೀವು ಯಾರು ಬರಬೇಡಿ, ಆದ್ರೂ ಮೋದಿ ಇಳಿತಾರೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಗಿಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಕಳೆದ 4 ದಿವಸದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ದೆಹಲಿನಲ್ಲಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ನಡ್ಕೊಂಡಂತ ಪೊಲೀಸರ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಗೆ ದೇಶದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. 2 people has to resign. One is ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಮನೆಗೆ 1000 ಜನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಗಡ 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 ಅಂತ ನಡುತ್ತಾವನಂತೆ. ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ನಾನು ಒರಿಸ್ಸಾಗ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ರಿ. ಈ ರೀತಿ ಭಯ ಬಿದ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬೇಕಾ? ಆತನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ರಿ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮೋದಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೆಹಲಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ದೆಹಲಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು 1000 ಜನ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಕಿ ಗಡ್ಡ 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 ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಅಲ್ರಿ? ಯುವಶಕ್ತಿಗೆ ಏನ್ ಪವರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾಟಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಬೀದಿಗಳದು ನಿಜವಾದ ನೈತಿಕವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ನೀವು ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಂಗೇ ಇರಿ, ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ರೈತರು ಹಂಗೇ ಇರಿ. ಓಕೆ, ಧಾರವಾಡದ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ನೀವು ಹಂಗೇ ಇರಿ. ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಎತ್ತಕೋಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಇಸ್ ಗಾಡ್, ಮೋದಿ ಇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅದೇ ಮೋದಿನ ಇದೇ ಯುವ ಜನತೆ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೋದಿದಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮೋದಿದಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದ ನೆಮ್ಮದಿ ಮೋದಿದಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ದ ರಿಯಲ್ ಓನರ್ಸ್. ನಾವು ಯಜಮಾನರು.
ಈ ದೇಶದ 140 ಕೋಟಿ ಜನರು ಯಜಮಾನರು. ಮೋದಿ ಈ ದೇಶದ 140 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕ. ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಾಡ್, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಜನತೆ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನನ್ನದೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಳೆದ 4 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾಳೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಡಿನೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ. ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರೇ, ನಿಮಗೊಂದು ವಿಚಾರ ತಿಳಿದಿರಲಿ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಕೊಡೋದು. ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಹೂ ಆರ್ ಯು ಟು ಡಿಸೈಡ್? ಅಲ್ರೇ ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ, ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ. ಅಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನಾವು ಕೊಡಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಅಲ್ರಿ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕೈಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವೇ ಹಾಕ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿನೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ದ ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಜುಡಿಕ್ಷನ್ ACP, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ DCP, ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರೇ, ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಏನಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಂಟೈರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಒಡಿಕಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ. ಬುಕ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಡಬೇಕು. ಯು ಕಾಂಟ್ ಡಿನೈ ದಿಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ಈ ದೊಡ್ಡ ಏನು ಹೋರಾಟ ಏನಿದೆ, ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಬೇಕು. ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂತೀವಿ, ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂತೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ACP, DCP, ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಜನತೆಯ ತಾಳ್ಮೆನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಮೋದಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜೊತೆ ಮಲ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಐತೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೈತಿಕವಾಗಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ರೀ. ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಮೇಟಿಂಗ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಹಿಂಗೆ ತಗೋ ಲೆಟರ್ ತಗೋ. ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಲೆಟರ್ ತಗೋ, ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡು, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ACP, DCP ಅಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಪೊಲೀಸರು ನಿಮ್ಮ ಛತ್ರಿ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಏನಾದ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಏನು ಕೊಡಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತಾ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಟು ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ನಾವ್ಯಾರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಾವ್ಯಾರು ದರೋಡೆಕೋರಲ್ಲ, ನಾವ್ಯಾರು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿರೋರು, 24 ಗಂಟೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿರೋರು ನೀವುಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೂರ್ತಿ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಅದಂಗೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು? ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರ? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಗದೀಶ ದಿನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾಕೋ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಲೀಡರ್ ಆಗ್ಬಿಡೋನೆ, ಅಥವಾ ಯುವ ಜನತೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ? ಅಥವಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ? ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಈಗ ಓಕೆ, ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಕ್ಷಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಡ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಟ ಆಡಿಸು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಏನಾದ್ರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್. ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಫೇಸ್ ದ ಲೀಗಲ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಡಿನೈ ಆಗಬಾರ್ದು. ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಐ ಆಮ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ದೇರ್, ಐ ವಿಲ್ ವಿಸಿಟ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಂತೂ ನಿಜ. ಓಕೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲ ಇರಲಿ. ಅದು ರೈತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಳ್ಳಗಾಡಿನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು
ಈ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ, ಆ ಹಕ್ಕುಗೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನೀವುಗಳು ಈ ತರ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದಂತೂ ನಿಜ, ಮೋದಿಯನ್ನ, ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಈ ಮಕ್ಕಳು, ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಳಿಸ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದು ನಿಜ, ನೋ ಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇದು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ. ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರ್ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಸಂವಿಧಾನ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಜನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ಲವ್ಲಿ ಕಂಗನಾ, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ರೀ, ಕಂಗನಾನ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಭಯ ಬಿದ್ದು ಓಡಿ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ಸ್ವತಃ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮಂಡಿ ಸಂಸದೆ MP ಕಂಗನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದೇ ಶಿ ಓಪನ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ನಮ್ಗೆ ಭಯ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಓಡೋದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಗನಾ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು. ನಮ್ಮ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಳಿಬೇಡಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು. ಬಟ್ ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿತದೆ. ಈ ಮಾಫಿಯಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಯುವಜನತೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.